स्वागत करुच्ची आमर यूट्यूब चैनल को। आज रे वीडियो रे आमे पढ़िबा आनंदमय सुस्थ जीवन यापन, जोटा कि चतुर्थ श्रेणी ईवीएस आम विचित्र विश्व बहिर षष्ठ पाठ आनंदमय सुस्थ जीवन यापन से विषय डिटेल्स पढ़िबा। एथि सहित क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। एवं वर्तमान पर्यंत आम विचित्र बहिर रही जो ईवीएस बुक रही प्रथम पाठ नहीं पंचम पाठ पर्यंत अलरेडी मुझे पढ़ाई सारी। जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छा देखापी बुझा इंटरेस्ट अच्छा आम चैनल अलरेडी वीडियो रही अलग मु प्लेलिस्ट बन देती जोटा कि लिंक ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए सेटा क्लिक कर सबकि वीडियो को देखिपारे पे। तो चलते स्टार्ट करवा और षष्ठ पाठ आनंदमय सुस्थ जीवन यापन पाठटी को डिटेल्स पढ़ा। देख आनंदमय सुस्थ जीवन यापन ये पाठर नाटू ही बुझीपे पाठर विषय वस्तु कौन रही। विभिन्न समय आम विभिन्न कारण पर आनंद अनुभव करिथाउ। विभिन्न समय आम कौन कर विभिन्न कारण अलग अलग कारण आम अनेक आनंद अनुभव करथाउ। केबे खुशी अनुभव करिछ कि तुम माने केबे खुशी अनुभव करिछ कि तले दिया वृत्त भितर निजर उत्तर लेख। देख आम केतेबेले खुशी होताउ एठार किसी उत्तर लिखा केतेबेले तुम खुशी होता से तुम उत्तर लिख। जन कही कि मुझे जितेबाला विभिन्न प्रकार खेल खेले से सी खुशी होता है एवं कहे मुझे मोर प्रिय खाद्य खाए से मु खुशी होता है। सेपरी आउ दुईटी कारण एठार लिखिबा पिला माने। देख पिला माने आमे केतेबेले खुशी होता जितेबाला साधारणतः आमर मनपसंद काम होता है सेगुड़ी को सेतेबेले आमे खुशी होता हो। जेपरिक देख तुम सांग मान सहित खेल खेलिले से गोटे खुशी होता है। तुम माने नुआ जिनिस शिखु आम कि नुआ जिनिस किसी जब तुम किणव ताहले तुम खुशी होता है। स्वादिष्ट खाद्य तो अलरेडी दे देछि पिला माने एपरि किछि वाक्य ठा लिखिबा को कहिछि पिला माने। तो देखो आमे जेतेबेले आम पसंदर खाद्य खाई थाउ सेतेबेले खुशी अनुभव करू। विभिन्न प्रकार परिबा शस्य डाली जातीय सामग्री प्रस्तुत खाद्य खाइबा समय आमे अनेक आनंद उपलब्ध करथाउ। निर्मल दिया जाइथिबा खाद्य गुड़िक सेगुड़िक तैयारी करिवार व्यवहृत सामग्री सहित जोड़ो। देख खेचुड़ी तैयारी करने कौन कौन आवश्यक रही सेगुड़िक सामग्री सहित जोड़ा कही। खेचुड़ी पे पिला कौन कौन आवश्यक देख ये हूँ राजमा कंदमूल चाउल बुट मुग बादाम गहम उपादान गुड़िक मटर छुई ये सब रही। देख खेचुड़ी कौन कौन दरकार पड़ो खेचुड़ी चाउल आवश्यक पड़ो एठा चाउल चाउल लिखिपर। पकुड़ी कौन कौन आवश्यक पड़ो पे पकुड़ी देख मुग गहम तापर बादाम मटर छुई चाउल कंदमूल राजमा ये सब जो अच्छी एस भर कौट आवश्यक पड़ो से लिख पे। से देख इडली कौन आवश्यक पड़ो इडली जहाँ आवश्यक पड़ो ये लिख। तापर निमकी कौन आवश्यक पड़ो ये लिख पे। डाली से लड्डू अच्छी पोड़पिठा अच्छी रुटी अच्छी पे ये सब खाद्य सामग्री गुड़िक देती कौन कौन आवश्यक अच्छे से गुड़िक लिखा कही। देख शस्यर यात्रा उत्पादन खाद्य थाली प्रत्येक खाद्य सामग्री आम पाखरे किपरि पहुँची थाए ताहा अत्यंत कौतूहलपूर्ण। आस जानिबा आम खाद्यर एक मुख्य अंश जोटा कि चाउल किंबा गहम विषय जानिबा। साधारणतः आम खाद्यर मुख्य अंश भाव आम चाउल खाई कि आम गहम खाई पे। निम्नलिखित चित्र गुड़िक दर्शाई देख शस्यर स्थानांतरकरण। देख जेपरी ये चाउल प्रथम विहन को बुणागला चाउल धान को बुणागला देख एठारे 2 नंबर कौन है गछ है पे। देख धीरे धीरे 3 नंबर कौन अच्छे देख 3 नंबर गछ गचरे पानी वर्षा है गछ बड़ है। 4 नंबर देख 4 नंबर है 5 नंबर तापर 6 नंबर देख 6 नंबर उत्पादन कर देख यहीपरि भाव में प्रोसेस है। 7 नंबर अच्छी 8 नंबर शस्य को अमल करागला कलापर शॉपकीपर को जाए दुकान वाला को जाए दुकान वाला को देख से जो चाषीटी जे कर धान अमल कर सी कौन कर दुकान वाला को बिकब। दुकान वाला कौन कर सी जिते तुम मैंने किणिकी आण किणिकी आणला बना बनागला तुम रोषे भाव में कर खाइब पे। तो से प्रोसेसटा ही एथर देछि। क्षेत्रु आम खाइबा थाली पर्यंत शस्य स्थानांतरीकरण एक लंबा प्रक्रिया। कृषक विक्रेता प्रभृति लोक मानकर एवं पशुपक्षी मानकर प्रयास आम मान स्थानांतरीकरण को संभव करिथाए। यही प्रक्रिया रे पानी माटी सूर्यालोक मध्य एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथांती। देखो पानी माटी सूर्यालोक ए सब को द्वारा ही आमर शस्य उत्पादन होता है। यदि वर्षा न हो शस्य उत्पादन हो पार कि यदि सूर्यकिरण न पड़े गछटी बड़ हो पार कि। तो जदि माटी ठीक ना से फसल अमल हो पारे ठीक भाव फसल हम कि से सब गुड़िक भूमिका बहुत रही कहुई।
ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶସ୍ୟକୁ ତା'ର ଯାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖ। ଦେଖ ମାଟି ମାଟି କରୁଛି, ବାୟୁ କରୁଛି, କାଠ ପାଣି କରୁଛି ପିଲାମାନେ, କୃଷକ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜିଆ କରୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ? ଦେଖ କୃଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିନା କୃଷକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫସଲଟି ଉତ୍ପାଦନ ହେବନି। କୃଷକ କ'ଣ କରୁଛି? କୃଷକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। କୃଷକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିହନ ବୁଣିବା ପାଇଁ। ବିହନ ବୁଣିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କାମ କୃଷକ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ହେବ, ଗଛଟି ବଡ଼ ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକରି ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଯାହା ବି ପକାଇବ ସିଏ କିଛି ତ ରାସାୟନିକ ସାର ପକାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସାର ପକାଇବ ଭଲ ଫସଲ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଅମଳ କରିବ, ଅମଳ କଲା ପରେ ବିକ୍ରୟ କରିବ। ଏସବୁ କୃଷକର ଭୂମିକା ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ବିକ୍ରି କଲା ପରେ ତା ପରଠୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଲାମାନେ, ସେଇଠୁ ତୁମମାନେ କିଣିକରି ଆଣିବ। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବିହନ ବୁଣାଯିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା। ତୁମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଭୂମିକାଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ମାଟି, ପାଣି, ତାପରେ କୃଷକ, ଗୋରୁ, ଦୋକାନୀ, ପରିବା, ଶସ୍ୟ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସଟି ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ତାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦେବା? ଦେଖ କ'ଣ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛ ଏଠି ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କୃଷକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। କୃଷକକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ପରେ ଦେଖେ ଯେଉଁ କୃଷକ ପରେ ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେବା, ଯିଏକି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଶସ୍ୟ ଓ ପନିପରିବାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା ଆମ ନିଜର ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା? ପ୍ରକୃତିକୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ଜଳ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ବିନା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଦୋକାନୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣି ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥାଏ, ବିକିଥାଏ। ତ ଚାଷୀ ସେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କ୍ଷୀର, ମହୁ ଆଦି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦେବା ଏବଂ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 5ଟି କହିଲି, ଆଉ ବାକି ତୁମେ ଲେଖିବ ନିଜେ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶସ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶସ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଦେଖ ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ ପର୍ବ ରହିଛି। ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ ପର୍ବ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। ଠିକ୍ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଏମିତି ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଆମ ଶସ୍ୟକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ନୂଆଖାଇ, ରଜ ଉତ୍ସବ, ଓନମ୍, ଲୋହରୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶସ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତି ମାତାକୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏଠାରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବାସ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ଭିତରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖ ମନୋଯୋଗ ସହ ଖାଇବା। ଦେଖ ଦିନେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୋଲାକାରରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଲାକାରରେ ବସିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପାପୁଲି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚିନାବାଦାମଟି ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଲେ? ଚିନାବାଦାମ ରଖିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାପୁଲିରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ତୁରନ୍ତ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିନାବାଦାମ ବୋଲି କହିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଚିନାବାଦାମ ବୋଲି କହିପାରିଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶିକ୍ଷକ ଦେଉଥିବା ସୂଚନା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପାଳନ କଲେ।
ପାପୁଲରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଧୀରରେ ନେଇ ପାଟିରେ ରଖ। ତାପରେ ନିଜ ଜିଭ ଓ ପାଟି ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଅନୁଭବ କର। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଚୋବାଅ। ନିଜର ଜିଭ, ନାକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତା'ର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କର। ଚୋବାଇବା ସମୟରେ ତା'ର ସ୍ୱାଦକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟର ବାହ୍ୟ ଗଠନକୁ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁମର ଜିଭ କେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ତୁମେ ଦାନ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ତୁମର ଘଟେ ସେସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଦେଖ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜିଭ କେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ? ତୁମର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଜିଭ ଉପରେ ରଖୁଛ, ଜିଭ କ'ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି? ପ୍ରଥମେ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ପାଟିକୁ ନେଉଛ। ନେଲା ପରେ ସେ ତାର ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାଦ୍ୟଟି ମିଠା, ପିତା କିମ୍ବା ଯାହା କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ବାରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ତୁମର ଦାନ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଆମ ଦାନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟି ଆମେ ପାଟିରେ ଦେଇଥିବା ତାକୁ ଚୋବାଇବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଖାଇପାରିବା। ଯଦି ଗୋଟା ଖାଦ୍ୟଟି ଆସିଥିବ ସେମିତି ଖାଇପାରିବା ନାହିଁ ନା, ଆମେ ତାକୁ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା ହୋଇଯାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହଜମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ ଘଟେ, ସେ ଯେଉଁଟା ବି ତୁମେ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ଲେଖିବାକୁ ଏଠାରେ କହିଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନୋଯୋଗ ସହାୟକ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଓ ଖାଇବା ସମୟରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନାକୁ ଚୋବାଇ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ଏହା ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଦ୍ୟ ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସହଯୋଗ କରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଖାଉଛ, କିପରି ଚୋବାଉଛ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣିକାକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଖାଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସି ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶସ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶସ୍ୟ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ? ତୁମକୁ ଥାଳିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ଖାଇଥାଅ କି? ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଥାଳି ଦିଆଯାଏ, ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଥାଅ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମେ ଅସମ୍ମାନ କରିଥାଉ। ଯଦି ତୁମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟି ପଠାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଦର ରହିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର, ସମ୍ମାନକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଦରକାର। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିଥାଏ ତାହା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆସିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏକ ସପ୍ତାହରେ ତୁମେ ଖାଉଥିବା ସକାଳ ଭୋଜନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ତାଲିକା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀଟିକୁ ପୂରଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛ ତେବେ ହଁ ଲେଖିବ। ଯଦି ଏକ ହସୁଥିବାର ମୁହଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ ଚିହ୍ନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନାହ ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ତେବେ ନା ଲେଖିବ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ମୁହଁ କରିବ। ସକାଳ ଭୋଜନ ଲେଖିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଲେଖିବ, ରାତ୍ର ଭୋଜନ ଲେଖିବ। ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇଛ କି? ଯଦି ଖାଇଛ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଚିହ୍ନ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ତାହେଲେ ନା ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଚିହ୍ନ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଠି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଯାଇଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ ଏଠି ଲେଖିବ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଡେଲି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କହିଛି କି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ତୁମର ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆମକୁ କେହି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବା, ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆଣିବା ଆମେ। ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମ ଥାଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଦେଖ ଯଦି ତୁମକୁ ତୁମ ଥାଳିର ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନ ହୁଏ କ'ଣ କରିବ? ଦେଖ ପସନ୍ଦ ଯଦି ନ ହେବ ଟ୍ରାଏ କରିବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତୁମକୁ ତୁମର ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଲେଖିବ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ନେବି ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ ପ୍ରଥମେ। ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖାଇବି କିମ୍ବା ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଖାଇବା, ଯଥାସମ୍ଭବ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେହି ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେବ ବୋଲି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଅନ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନେବ ବୋଲି ସେଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଖେଳକୁ ଉପଭୋଗ କର।
निर्मरे दि जाइए चित्रकूटी को देख खेलटी को उपभोग करने निर्मल चित्रटी दि जाइए देखा कहुई पिलामाने केउं सब कार्य नियोजित अच्छा तार तालिका देख पिलामाने कौन कर देख पिलामाने बैडमिंटन खेलुंट जड़े साइकेल चलाऊँगी अन्य खेल खेल देख ये फुटबॉल खेलुंट दोली खेलुंट जड़े पाठ पढ़ुं देख बहुत गुड़िक होगुड़िक ये सब लिखा कहुई तापर तुम दैनंदिन जीवन में क्यों सब शारीरिक कार्य कर लिख तुम दैनंदिन जीवन में क्यों सब शारीरिक कार्य कर तुम व्यायाम कर व्यायाम कर लिख जब तुम खेल खेल जाऊच तार खेल खेल लिख जहाँ तुम कर शारीरिक कार्य ताहा लिख जो दिन तुम्हें बहुत खेली था से दिन तुम किपर अनुभव कर जो दिन आम बहुत खेली था से दिन आम थकान अनुभव कर फुर्ती लगे खेल द्वारा तुम्हें तले दी जाइथिबा चित्र रे खेलुथिबा खेलगुड़िकर नाम कौन कहीपर कि ये तले दी जाइए चित्र चित्र गुड़िकर खेल गुड़िकर नाम कौन कहीपर कि देख पिला माने ये गोटे दी जाइए जोटा कि देख कबाड़ी खेल बोली कहुए देन ये गोटे खेल दी जाइए ये गोटे खेल दी जाइए अनेक गुड़िक खेल अच्छी पे देखुए ये खेल गुड़िक सब देखी ये खेल गुड़िक कौन कहुए तुम अंचल तुम नाम गुड़िक कहीपर बोली पचार तो खेल गुड़िकर नाटी लिख एठारे तापर देख शिक्षक मार्गदर्शन में तुम गोटे सप्ताह तली दी सहज योग आसन गुड़िक अभ्यास कर तुम पर्यवेक्षण को तालिका कर कहुई शिक्षक सहयोग ये जो व्यायाम गुड़िक दी जाइए योग गुड़िक दी जाइए करने को कहुई आम सुस्थ रही उत्तम खाद्य सहित नियमित व्यायाम आवश्यक रही आम सुस्थ और शक्तिशाली होगापी नियमित शारीरिक कार्य जेपरिक खोला पड़िया सांग मान सहित खेलिबा दौड़ा डेइबा साइकेल चलाइबा दौड़ी डिया खेलिबा इत्यादि आवश्यक रही जोग भली अन्य शारीरिक कार्य आमर दैहिक शक्ति को उन्नत करने सह आमको खुशी और सक्रिय रखे खेल जोग जहाँ शारीरिक शिक्षा और सुस्थता विषय एक पाठ्यपुस्तक अटे यह आमको अनेक आकर्षणीय व्यायाम और खेल विषय सूचाई देता है देख पिलामाने शारीरिक व्यायाम बहुत आवश्यक रही जब आम शारीरिक व्यायाम करवा आम देह सुस्थ एवं जो शारीरिक व्यायाम बहुत गुड़िक इंपोर्टेंट अच्छी वर्तमान समय शारीरिक व्यायाम करने को कहुच्छे पिलामाने देख एठा लिखा जाए शारीरिक शिक्षा सुस्थता विषय गोटे पाठ्यपुस्तक अटे यह आमको अनेक व्यायाम और खेल विषय सूचना देता है जो खेल जोग बोली गोटे रही पिलामाने ठीक अच्छे तापर देख कौन है निर्मल दी जाइथिबा सारणी को पूर्ण कर कही गतकाली तुम्हें केतेबेले शोइल केतेबेले उठिल शोइबार अवधि केते हैला दिन मध्य किपरि अनुभव कल एपरि भाव लिखा कहुई तापर देख बोले मैंने किसी कार्य इठा दी कार्य टू ठीक और भूल भाव लिख देख तल दी देख जो चित्रटी पिला आरामपूर्ण अनुभव कर ठीक लिख जो चित्र आश्वस्तिक अनुभव कर भूल लिख बोली कही पिला ठीक अच्छे देख कोटा ठीक कोटा भूल एठा लिखा कही तो ये ठीक और भूल चिन्ह दब तो आशा कर पाने पाठटी बुझी पार्थिव जदि किसी भी डाउट रोचे ताहले कमेंट सेक्शन में कहिबे तो चलतु आज वीडियो ये रखा पुणी मिसवा आउ गोटे वीडियो आउ गोटे टॉपिक नहीं से पर्यंत विदाय दियंतु।